بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة سيدنا المصطفى وشفيع المقتفى ومولانا المجتبى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم
أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. அல்லாஹுடைய மகத்தான கிருபையா அல்லாஹு தாலா கண்மணி நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்தில் அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறான். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அரபு கல்லூரியிலே படிக்கின்ற நம்முடைய இளமை காலத்தை, நம்முடைய எவ்வளோ விலை கொடுத்து வாங்க முடியாத ஒரு உற்சாகமான பருவமான இந்த வாலிப பருவத்தை ஹராமான விபச்சாரம், சூதாட்டம், தவறான பழக்க வழக்கங்களிலே சிக்கி சிதறுண்டு போகாமல் நம் வாலிபத்தை பாதுகாக்குகின்ற ஒரு நல்ல மாஹோலிலே அல்லாஹ் நம்மை ஒன்று சேர்த்திருக்கிறான். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த மாஹோலிலே உலக கல்வியிலும் மார்க்க கல்வியிலும் ஒழுக்கத்திலும் தர்பியத்திலேயும் உள்ரங்கத்திலும் வெளிரங்கத்திலும் எப்படியெல்லாம் நாம் பக்குவம் பெற வேண்டுமோ அப்படியெல்லாம் பக்குவம் பெற்று நாமும் சொர்க்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும். நம்மை ஈண்டெடுத்து பெற்றெடுத்து வளர்த்து ஆளாக்கிய நம் தாய் தந்தையர்களையும் நாம் சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும். உற்றார் உறவினர்கள், கூட பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் அனைவர்களையும் சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய, அவர்களுக்கெல்லாம் நாளை மறுமையிலே ஷஃபாத்து செய்யக்கூடிய சாலிகான நல்லடியார்களாக, மார்க்க அறிஞர்களாக அல்லாஹ் உங்களையும் என்னையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக. அல்லாஹு தாலா மார்க்க கல்வியினுடைய சூழலிலே நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம். இன்னைக்கு என்னண்டா, உலக கல்வியினுடைய மோகத்தில் மார்க்க கல்வியினுடைய உயர்வு நமக்கு தெரியாமல் போயிடுது. நம்ம அதை படித்தா இவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம், இதை படித்தா அவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம், இதெல்லாம் ஓகே, இதெல்லாம் வாழ்க்கைக்கு தேவை. ஆனால் எல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு மார்க்க கல்வியினுடைய மதிப்பு நம்ம உள்ளத்திலிருந்து போயிடுது. அல்லாஹ் நம்மளை எப்படி தேர்ந்தெடுத்து இந்த கல்விக்காக நம்மளை கொண்டு வந்திருக்கிறான். ஆனால் இதை ஒரு பொருட்டாவே நம்ம கருதுறது இல்லை. அந்த மாதிரி மனப்பான்மைக்கு நம்ம போயிடுறோம். ஒரு 2-3 மாதம் தொடர்ச்சியாக நம்ம ஸ்கூலுக்கு போனோடனே நமக்கு பல்வேறு சிந்தனை மாற்றங்கள் வந்துடுது. எதுக்கு இதெல்லாம் போய் படிச்சுக்கிட்டு, கலை எழுத்து கர்மம், இந்த ஃபிக்ஹு, இது தஃசீரா, இதுக்கு பேர் தர்ஜுமாவா, இதுக்கு பேர் முஹிம்மாத்துல் முத்தஅல்லிமா. நம்மெல்லாம் என்ன மாதிரி ஸ்கூலில் படித்து கான்வென்ட்டில் படித்து எவ்வளோ பெரிய ஆள் ஆகணும், நல்லா தலையெழுத்து, இதெல்லாம் படிக்கணும், இந்த உஸ்தாமார்கள்ட்ட மண்டியிடணுன்ற மாதிரி எண்ணம் போயிடுது. அல்லாஹ் தஆலா அந்த எண்ணத்தை விட்டு நம்மை பாதுகாப்பானா. ஏன் இந்த எண்ணத்துக்கு போயிடுறோன்னு சொன்னால், சில பேர் பாடத்தில் முகபாவனை அப்படி இருக்கு. முகத்தை பார்த்தாலே இந்த கல்வி மேலே மிகப்பெரிய வெறுப்பு இருப்பதை போன்று தெரிகிறது. இது வெறுக்க வேண்டிய கல்வியா? இது வெறுப்பிற்குரிய கல்வியா? இது நம்மை சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய கல்வி அல்லவா? அல்லாஹு தாலா இந்த கல்வியினுடைய மகத்துவத்தை பற்றி குர்ஆன்லையும் நபியினுடைய ஹதீஸ்லையும் எப்படிலாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க, அதை நம்ம கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணும். நம்ம மனோ நஃப்ஸுக்காக எதையும் நம்ம வெறுத்துடக்கூடாது. இது அற்புதமான கல்வி. அலி ரலியல்லாஹு போனாங்க. திக்ர் மஜ்லிஸில் என்ன உஸ்தாத் நசீஹத் செய்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. மர்ஷத் அப்படி தான் சிரிக்கிறேன், சிரிப்பிலே தெரியும். அலி ரலியல்லாஹு யாரு? அலி ரலியல்லாஹு யாருமா? ஆனால் மதீனத்துல் இல்மி வ அலியும் பாபுஹான் ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க. நான் இல்மின் கல்வியின் பட்டணம், அதனின் நுழைவாயில் அலி என்றார்கள். உலகத்தில் மிகப்பெரிய மேக்ஸ் அறிஞர்களுக்கெல்லாம் தெரியாத கணக்கு அலி ரலியல்லாஹுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அவ்வளோ பெரிய ஒரு கூர்மையான அறிவுக்கு சொந்தக்காரர். கல்வியின் பட்டணம் நபி என்றால் அதன் நுழைவாயில் அலி. அலி ரலியல்லாஹு போய் கேட்டாங்க. ஒருத்தர் அலி ரட்ட போட்டு கேட்டாங்க, இல்மு சிறந்ததா செல்வம் சிறந்ததான்னு கேட்டாங்க. என்ன சிறந்ததான்னு கேட்டாங்க? கல்வி, மார்க்க கல்வி மிகவும் சிறப்பானதா, செல்வம் பணங்காசு மிகவும் சிறப்பானதா அப்படின்னு கேட்டாங்க. உடனே அலி ரலியல்லாஹு என்ன சொல்லுவாங்க? என்ன இல்மு அஃலல், கல்வி தாங்க, மார்க்க கல்வி தாங்க மிகச் சிறந்தது. உஸ்தாது சொன்னால் கடுப்பாக இருக்கும்.
அலி ரலியல்லாஹு சொன்னாங்க, மார்க்க கல்விதான் மிகச் சிறந்ததுன்னு. நான் கேள்வி கேட்டவர் திருப்பி கேட்டாரு, நீ சொல்றதெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியாது, ஆதாரம் என்ன, தலீல் என்ன, அதற்கான ஆதாரம் என்ன? பணங்காசு இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியாது. செல்வம் மிக முக்கியமானது. ஆனால் செல்வத்தை விட கல்வி, மார்க்க கல்வி மிகச் சிறந்ததுன்னு சொல்றீங்களே, அதற்கு ஆதாரம் என்னவென்று கேட்டபோது அலி ரலியல்லாஹு சொன்ன பதில் அந்த கிதாபுகளில் எழுதுறாங்க. முதல் பதில் சொன்னாங்க, அன்னல் இல்ம மீராசுல் அன்பியா. இந்த மார்க்க கல்வி இருக்கிறது, நாம் படிக்கிற தர்ஜுமா குர்ஆன் ஞானம் இருக்கிறது, நாம் படிக்கிற நபியின் ஹதீஸ் இருக்கிறது, நாம் படிக்கிற இந்த ஃபிக்ஹ் சட்டம் இருக்கிறது, இதுவெல்லாம் நபிமார்களுடைய வராசத். யாருடைய வாரிசுங்க? நபிமார்கள் விட்டு சென்ற சொத்து. அத்தா மௌத்தாயிட்டா அந்த சொத்துல பங்கு வேணும்னு மகன் என்ன செய்யறான்? மகனுக்கு பங்கு இருக்கு, கொடுக்காம இருக்க முடியாது. இது மாதிரி நபிமார்கள் விட்டு சென்ற வாரிசு சொத்து இந்த மார்க்க கல்வி. அடுத்து சொன்னாங்க அலி ரலியல்லாஹு, செல்வம் இருக்குல்ல, செல்வம் இது யாருடைய சொத்து தெரியுமா? இது யாருடைய வராசத்து தெரியுமா? ஃபிரௌனுடைய வராசத்து. ஃபிரௌனுடைய வராசத்து இது. அவன் விட்டு சென்ற வாரிசு சொத்து இது. தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் காலத்தில் இருந்த மோசமானவர்கள், காரூன் என்ற ஒரு அரசன் இருந்தான், ஹாமான் என்ற அரசன் இருந்தான். இது போன்ற அரசர்களுடைய வாரிசு சொத்து தான் இது செல்வம். ஆனால் நபிமார்களுடைய சொத்து மார்க்க கல்வி. இப்ப சொல்லுங்க, எது சிறந்தது? எது சிறந்ததுங்க? சத்தமா சொல்லுங்க. அல்லாஹ் தஆலா அதை நமக்கு தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. இப்ப நம்ம அதுக்கு மதிப்பளிக்கணுமா இல்லையா? அதுல கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணுமா இல்லையா? கரைச்சு குடிச்சு அப்படி இல்லை. உஸ்தாத்மார்கள் பாடம் நடத்துறாங்களா, அதுக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்கணும், பாடத்தை கேட்கணும், எழுதி வைக்கணும், அதை நம்ம மண்டையில் ஏற்றி கொள்ளணும். அமல் செய்ய வேண்டியதாக நம்ம வாழ்க்கையில் அமல் செய்ய முயற்சி செய்யணும். எல்லாராலையும் எல்லாத்தையும் அமல் செய்ய முடியாது. நஃப்ஸு விடாது, சைத்தான் விடமாட்டான். அப்படி அமல் செஞ்சால் நீங்கள் எல்லாருமே அவுலியாவாயிருவீங்க. நபிமா மலக்குமார்கள் வானத்திலிருந்து இறங்கி உங்கள் எல்லாத்துட்டையும் முசாஃபா செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஆகா, கம்பம் இந்த மதரசால எல்லாமே அவுலியா அப்படின்னு மலக்குமார்கள் இறங்கி ஒவ்வொருத்தட்டையும் முசாஃபா செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நம்ம அந்த நிலைக்கெல்லாம் போக முடியுமான்னு தெரியும். இப்போ இது முதலாவது. ரெண்டாவது ஆதாரம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, செல்வம் இருக்கிறதே, செல்வம் அந்த தஹரசு, நீ அதை பாதுகாக்க வேண்டும். அது ஒன்றை பாதுகாக்காது. நீ பாருங்க, பெரிய பணக்காரனா இருக்கிறவனால நிம்மதியா வாழவே முடியாது. நிம்மதியா இருக்க முடியுமா? எவன் ஆட்டையை போட்டுருவானோ, எவன் நம்மளை கொலை பண்ணிடுவானோ, செல்வத்தை வச்சுட்டு எவனாவது நம்மளை ஏமாத்திடுவானா, இது பண்ணிடுவானா, அது பண்ணிடுவானா, திருடிடுவானா. பாருங்க, எல்லா பணக்கார வீட்லையும் நாயை வச்சிருக்கான் வெளியே. எதுக்கு? நைட் நேரத்தில் எவனா உள்ள பூந்து கத்தல் பண்ணி செல்வத்தை ஆட்டையை போட்டுருவானான்ட்டு, அல்லது எவனாவது சைன் வாங்கி ஏமாத்தி சொத்தை பறிச்சிருவானான்ட்டு. செல்வம் உடையவன் ஒவ்வொரு நாளும் அதை பாதுகாப்பதற்கு அவன் போராடி கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஆனால் மார்க்க கல்வி இருக்கிறது, அது உன்னை இந்த உலகத்திலும் பாதுகாக்கும், கபரிலும் பாதுகாக்கும், மறுமையிலும் உன்னை பாதுகாக்கும் என்றார்கள் அலி ரலியல்லாஹு சுப்ஹானல்லாஹ். அடுத்து சொன்னாங்க, செல்வம் ஒருத்தட்ட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அவருக்கு எதிரி அதிகமாகிடுவாங்க. என்ன ஆயிடுவாங்க? எதிரிகள் அதிகமாக இருப்பாங்க. செல்வம் உடையவனுக்கு எதிரிகள் அதிகமாகி விடுவார்கள். ஆனால் கல்வி உடையவனுக்கு நண்பர்கள் அதிகமாகி விடுவார்கள். இன்னைக்கு பார்க்கிறோம், மார்க்க கல்வி கரைத்து குடித்து எத்தனையோ ஆலிம்கள், அவர்களுக்காக தவம் கெடுக்கிற எத்தனையோ பணக்காரங்க இருக்கிறாங்க. வீட்டுக்கு வந்தால் போதும், அசத் அவங்க ஒரு துவா ஓதுனா போதும். அவங்க இன்னைக்கு ஆலிமுடைய பங்களிப்பு எவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வரனாக இருந்தாலும் அவன் பிறந்ததுலேருந்து கபருக்கு போய் அடக்கம் பண்ணுற வரைக்கும் ஆலிமுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல், மார்க்க கல்வி தெரிந்த ஒருத்தருடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் அவன் முஸ்லீமாகவே இருக்க முடியாது. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க? செல்வம் உடையவர்களுக்கு எதிரி அதிகமாக இருப்பார்கள், ஆனால் கல்வி உடையவர்களுக்கு நண்பர்கள் அதிகமாக இருப்பார்கள். அடுத்து சொல்கிறாங்க, செல்வத்தை நீ செலவழிச்சா அது குறையும். செல்வத்தை நீ என்ன செஞ்சா, நீ யாருமே கொடுத்தீங்கன்னா குறையும். ஆனால் மார்க்க கல்வி நீ சொல்லி கொடுத்தால் அது குறையாது, அதிகரித்து கொண்டே இருக்கு. அல்லாஹ் ஞானத்தை அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருப்பான். உன்னுடைய கல்வியில் அல்லாஹ் பரக்கத் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பான். ஆனால் செல்வம் அப்படி கிடையாது. கல்வி அது அது கொடுக்க கொடுக்க அதிகரித்து கொண்டே இருக்கு. அடுத்து, செல்வம் உடையவன் எவ்வளோதான் 4 பேருக்கு கொடுத்தாலும் எல்லாரும் அவனை கஞ்சன்னு சொல்லுவாங்க. 4 பேருக்கு என்னத்தான் அவன் கொடுத்து உதவினாலும் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க? அவனை பாருங்க, இவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக இருக்க கஞ்ச பையன், எனக்கு கொடுக்க மாட்டான். ஆனால் இல்மை உடையவர்களை எல்லோரும் கண்ணியத்தோடு அழைப்பார்கள்.
மரியாதையோடு அழைப்பார்கள் என்று அலி ரலியல்லாஹு சொன்னார்கள். அடுத்து சொன்னாங்க, செல்வம் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா திருடன் திருடி விடுவானா என்று பயம் ஏற்படும். ஆனால் கல்வி இருந்தால் அவனுக்கு பயப்படவே தேவையில்லை. கல்வி எங்க இருக்குங்க? எங்க இருக்குங்க? கல்வி கல்வில இருக்கும். இது அல்லாஹ்வுடைய பிரகாசம். நம்ம முஹிமாத்துல் முத்தாலிம்ல படித்தோம். இது அல்லாஹ்வுடைய பிரகாசம். அல்லாஹ் யாருடைய உள்ளத்தில் கொடுப்பதற்கு நாடுகிறானோ அவர்களுடைய உள்ளத்தில் தான் அந்த கல்வி போகும். அல்லாஹ்வுடைய பிரகாசம் போகும். அல்லாஹ்வுடைய பிரகாசமான இந்த கல்வி ஒருவருடைய உள்ளத்துல அல்லாஹ் நாடலைன்னா அவர் உள்ளத்துக்கு அந்த கல்வி போகாது, பூட்டி வைக்கப்பட்டுரும். எவ்வளவு திணிச்சாலும் உள்ள போகாது. இது அல்லாஹ்வுடைய பிரகாசம். அல்லாஹ் தஆலா அந்த பிரகாசத்தை நம் உள்ளத்தில் அல்லாஹ் நசீபாக்குவானாக. செல்வம் உடையவன் இருக்கிறான்ல, நாளைக்கு கியாமத்துல கேள்வி கணக்கு யாருக்கு தான்? செல்வம் உடையவனுக்கு தான். ஏழை 500 வருஷம் முன்னாடி சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவான். யாரை விட? பணக்காரனை விட. என்னங்க 500 வருஷம் தான் வச்சார்? அங்க ஒரு நாள் 1000 வருஷத்துக்கு சமம். கயோமின் அல்ஃப சனத்தின் மிம்மா தஅதுன், அங்க ஒரு நாள் வறுமையில 1000 வருஷத்துக்கு சமம். அப்ப 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பணக்காரனை விட ஏழை சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டான்னு அங்க எவ்வளவு பெரிய இது பாருங்க. அப்ப செல்வம் எவ்வளவு இருக்குதோ அவ்வளவு மாவனை கேள்வி கணக்கு முடிஞ்சு கதை. இங்க சின்னதா இன்கம் டாக்ஸ்ல வந்தாலே நம்மளால சமாளிக்க முடியல. இந்த காசு ஈடின்னு சொல்றாங்க, இந்த காசு எங்க வந்துச்சு, அந்த காசு எங்க வந்துச்சு, இது எங்க வந்துச்சு, அது எங்க வச்சுன்னு திணறிடுறாங்க பெரிய பெரிய ஆட்கள். இப்ப என்ன சொல்றாங்க? ஆனால் கல்வி உடையவர்களுக்கு பெரிய நசீப் என்ன தெரியுமா? அவங்க மற்றவர்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஹாஃபிலுல் குர்ஆன் இருக்கிறாரா, 10 பேர் அவர் ஷஃபாத் செஞ்சு சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சு செல்வார். இல்மை படித்த அமல் செய்த ஒரு ஆலிமா இருக்கார், அத்தாமாவும் சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு போவார். தன்னுடைய குடும்பத்தை சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்வார். தன் பரிந்துரையிலே ஒரு பெரிய கூட்டத்தையே சுவனத்துக்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய ஆற்றல் கல்வி உடையவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறார். இது செல்வம் உடையவர்களுக்கு இல்லை. ஆனா செல்வம் இருக்குல்ல, செல்வம் அதிகமாக போச்சுன்னா கல்வி இறுகிருமா? கல்வி இறுகிரும். ஆனால் கல்வி அதிகமாகிவிட்டால் உள்ளம் பிரகாசமாகிவிடும் என்று இப்படியே அலி ரலியல்லாஹு அடுக்கி கொண்டு போனார்கள். கேள்வி கேட்டவன் மறந்துட்டான். சரிங்க, நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தாங்க, இஸ்லாம் வரைக்கும் போயிட்டாங்க. இப்போ எதுக்கு சொல்ல வர்றோம்னா, ஓதக்கூடிய காலம் யாரையும் நாம் குறை சொல்வதற்கோ இது பண்ணுறதுக்கோ இல்லை. அற்புதமான காலம். கஷ்டங்கள் இருக்கும், சிரமங்கள் இருக்கும். மார்க்க கல்வியை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அற்புதமான வாய்ப்பு, குரானை எடுத்து பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு. ஒரு வாரம் லீவுக்கு போனாலே நம்ம குரானை தொட்டு பார்க்கறது இல்லை, பள்ளியாசல் பக்கமே போகிறதில்லை. நோன்பை விட்டுறாங்க எத்தனையோ பேர். வீட்டுக்கு அனுப்புனா போயிட்டு 1 மாதம் லீவ் எடுத்துகிட்டு வாடா, லீவே இல்லாமல் எவ்வளோ பிள்ளைங்க கஷ்டப்படுறாங்க. 1 மாதம் லீவுக்கு போயிட்டு வாடான்னு அனுப்பிச்சி விட்டு அங்கே போய் நோன்பு வைக்கிறது இல்லை, பள்ளி பக்கமே போகிறதில்லை. இப்படி ஒரு கட்டிங்கை போட்டு சுற்றுறாங்க, பேரண்ட்ஸு கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க. எவ்வளோ பெரிய அவலநிலை. ஆனால் அதெல்லாம் விட்டு அல்லாஹ் நம்மளை அப்படியே ஒரு பக்குவமான நிலையில வைத்திருக்கிறான். நம்ம மார்க்க கல்வியை நாம் நேசிக்க வேண்டும். அல்லாஹ் நமக்கு அந்த நசீபை கொடுத்திருக்கிறான். அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றானே, ரப்பி ஜித்னி இல்மா, குல் ரப்பி ஜித்னி இல்மா. யா அல்லாஹ் எனக்கு கல்வி அதிகப்படுத்து. என்ன கல்வி? பயனுள்ள மார்க்க கல்வியை அதிகப்படுத்து. அல்லாஹ் எதையும் அதிகமாக கேட்க சொல்லலை. எதை அதிகமாக கேட்க சொல்றா? கல்வி அதிகமாக கேட்க சொல்றான். ஹல் யஸ்தவில் லதீன யஅலமூன வல்லதீன லா யஅலமூன். மார்க்க கல்வியை கற்றுக்கொண்டவர்களும் கற்றுக்கொள்ளாதவரும் சமமாவார்கள் அல்லாஹ் கேட்கிறான். அப்படிப்பட்ட நசீபு நமக்கு கொடுத்த பிறகும் அதை நாம் பயன்படுத்தாமல் அதில் நாம் பொடுபோக்காக இருந்தால் நம்மை விட கைசேதமானவர்கள் யார் இருக்க முடியும்? எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தஆலா இந்த திக்ர் மஜ்லிஸினுடைய பொருட்டால் நம்முடைய உள்ளத்திலே கல்வியின் மீது ஆர்வத்தை அல்லாஹு தஆலா கொடுத்து அருள் புரிவானாக. எந்த கல்வியை கற்றால் நாமும் ஈடேற்றம் பெற்று நம்முடைய தாய் தந்தையர்களும் சுவனம் அழைத்து செல்வோமோ அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த மார்க்க கல்வியை நேசிக்கக்கூடிய ஆர்வப்பட, நமக்கு கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு ஆர்வம் இருந்தாலும் அல்லாஹ் பொருந்திக்குவோம். ஆர்வம் தான் முக்கியம், ஆசை தான் முக்கியம், அந்த எதிர்பார்ப்பு தான் முக்கியம். அது இருந்தாலே நமக்கு கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அல்லாஹ் அதற்கான முழு பலனையும் நம்ம வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக இன்ஷா அல்லாஹ் கொடுப்போம். எனவே இந்த திக்ருடைய மஜ்லிஸில் நல்ல நிய்யத்தோடு ஆரம்பமாக அஃலுல் திக்ர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்ற திக்ரை செய்வோம். அஃலுல் திக்ர் லா இலாஹ லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் la ilaha
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. திக்ர் செய்கிற போது வேடிக்கை பார்த்தா சிரிப்பு வரும், சிந்தனைகள் செதறும், விளையாடுவோம். அதனால் நம்ம வேடிக்கை பார்க்காம கண்ணை மூடி உட்காந்துட வேண்டியதான். தூக்கம் வந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் அதே நேரத்தில் வாயில் திக்ர் செய்யணும். அடுத்ததாக இல்லல்லாஹ் இல்லல்லாஹ் என்ற திக்ரை செய்து நம்முடைய உள்ளமெல்லாம் இந்த துன்யாவுடைய பேய் குடித்திருக்கிறது, இந்த துன்யாவுடைய ஆசை நிரம்பி இருக்கிறது, இந்த துன்யாவுடைய மோகம் நிரம்பி இருக்கிறது. அல்லாஹ் இருக்க வேண்டிய இந்த இடத்தில் உலக ஆசபாசங்கள் நிரம்பி இருக்கிறது. இந்த உள்ளத்தை அல்லாஹுடைய நினைவை கொண்டு நிரப்ப வேண்டும். இல்லல்லாஹ் 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 illallah 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 Allahu Allah 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 La ilaha illallah. அடுத்ததாக யா ஹய்யு யா கய்யூம் 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 யா ஹய்யு யா கய்யூம்